गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 समस्त छात्र छात्री सरकार आउ एक पदक्षेप बढ़ी पारे मध्याह्न भोजन मुंड पिछा मूल्य एने राज्य सरकार चिंता करिथिबा विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड तेरे विधानसभा मध्याह्न भोजन नहीं प्रश्न करथिले विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई से पचारि वर्तमान मध्याह्न भोजन प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री 5 टंका 90 पैसा और उच्च प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्री मानकर 8 टंका 82 पैसा दियाउछि हेले दर आकाश छुआ होइतिबा बेले सरकार यहाकू वृद्धि करने किछि पदक्षेप नेब कि यार उत्तर रखी विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड दर्शाई जे वर्तमान बजार रे खाउटिंग सामग्री मूल्य वृद्धि जो मुंड पिछा मूल्य वृद्धि निमंते प्रस्ताव राज्य सरकार निकट में विचाराधीन अच्छी बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर पुणी आसिला आउ एक लघुचाप बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि पुणी एक लघुचाप क्षेत्र उत्तर बंगोपसागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली आगामी 2 दिन भितर लघुचापटी पश्चिमबंग एवं झारखंड मुहां हेब फल राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो सेपरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राज्यर सबुठी वर्षा जारी रही आज वर्षा ने केवल गंजाम गजपति रायगड़ा एवं कलाहांडी जिला को छाड़ी बाकी जिला को हलदिया वार्निंग जारी करा आज स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा जारी रही मौसुमी सक्रिय रही बेले एवं झारखंड आखपाख अंचल घूर्णिबल सक्रिय रही। परवर्ती खबर आसिला पुणी गाड़ी मालिकों पुणी एक बड़ खबर केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी बड़ निष्पत्ति वर्ष वर्ष धरी प्रचलित टोल सिस्टम बंद हेबो या सहित सैटेलाइट टोल कनेक्शन व्यवस्था आरंभ करने को घोषणा करा तेबे सरकार कहते जे टोल रद्द कर खूब शीघ्र सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह व्यवस्था आरंभ हेबो बोली सूचना मिली ए सिस्टम लागू करने पछरे लक्ष्य रही टोल संग्रह वृद्धि करने और टोल प्लाजा रे भीड़ कमेबा। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त चाषी पुणी एक बड़ खबर बढ़िला कृषकों पंजीकरण अवधि वृद्धि चलित वर्ष खरीफ ऋतु 8टी फसल पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषक मान सामिल करने राज्य सरकार प्रयास जारी कर कृषकों को पंजीकरण अवधि आसंता 31 तारीख को वृद्धि करा गत खरीफ ऋतु जिला प्रशासन सक्रिय सहयोग रेकर्ड संख्या पंजीकरण होइतिला जहाँकि चलित वर्ष मध्य राज्य सरकार 2 हेक्टर पर्यंत जमीर बीमा पाई चाषी भाग बहन करेंगे और आवेदनर वैधता पाई चाषी को मात्र 1 टंका देवाक पड़िबो जहाँकि योजना कृषकों पंजीकरण वृद्धि पाई यथा संभव प्रयास करने को जिलापाल को अनुरोध करा। परवर्ती खबर एणिकी ओडिशार एठारे निर्माण हेबा नूतन स्टेडियम गतकाली विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट 2024-25 उपस्थापना करिसंती एवं बजेट क्रीड़ा को गुरुत्व दिया क्रीडार प्रोत्साहन पर सरकार प्रथम थर पर राज्य में समस्त अंशीदारों सह आलोचना कर क्रीड़ा नीति आरंभ करेंगे क्रीड़ा एवं युव सेवा बजेट अधीन 1315 कोटी टंका व्यवहार प्रस्ताव दिया एवं सारा राज्य में क्रीड़ा भित्तिभूमिर विकास प्रयास करेंगे राज्य सरकार तृणमूल स्तर में क्रीडार विकास मिनी स्टेडियम को
ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ଜୋନ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗତ କରିଥିବା 2024-25 ବଜେଟରେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବାବଦ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 7600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବଜେଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 80% ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାକୁ 3500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ନର ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ସମେତ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଆବାସିକ ସହାୟତାର ଗୁଣବତ୍ତାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ଆଲୁର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଲୁର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଲୁ ଆମଦାନୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଇଗଣିଆ ଆଲୁ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 32 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଆଲୁ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି 5,07,303 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 512 ସଂସ୍ଥାରୁ 30 ସଂସ୍ଥା ଆଂଶିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ ହେବ କୋହଳ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦେୟ ଅବଧିରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ ଲାଗି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଲବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂଦେଓ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 28ଟି ରୁଟ୍ରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ସେବା ସ୍ଥଗିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ 28 ରୁଟ୍ରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 28ଟି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବଜେଟରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଲଟକ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜୁ ସେତୁର ନାଁ ବଦଳାଇ ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲ ନାଁ ବଦଳାଇ ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ନାଁ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆମ ଏବଂ ନବୀନ ଓ ନା ବଦଳାଇ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନା ବଦଳାଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା କିମ୍ବା ନୂଆ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ନାମ ସିଏମ୍ କିଷାନ କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର KYC ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ KYC ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଉପସ୍ଥାପନା କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ରେ 2024-25 ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିରେ କିମ୍ବା ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।